네, 안녕하십니까. 그래서 오늘은 이 북한의 그 지정학적인 상황이 어떤지 한번 알아보는 시간을 가지려고 하는데요. 이 채널은 어디서 했냐면요. 스트래포라는 채널입니다. 이게 strategy, 전략을 forecast, 예보한다. 미래를 예보한다고 하는데요. 이게 되게 재밌는 게 조지 프리드먼이라는 예, 조지 프리드만이라는 미래학자가 만든 회사인데요. 엄청난 회사입니다, 진짜. 이 회사에 컨설팅 받고 자문 받고 하는 어, 미국의 국제적인 아니면 다국적 기업들이 굉장히 많아요. 예, 스트래포 이게 거의 현 시대의 국가 전략 이런 거를 예언하는 예언가라고 불려요, 이분이. 이분이 얘기하면은 다 그대로 맞습니다. 이분이 또 얘기하는 게 지정학적인 지오그래픽, 지정학을 항상 얘기해요. 지오폴리틱스, 항상 얘기합니다. 지오폴리틱스. 그 위치가 지정 뭐라고 해야 되나? 지리 정착이라고 해야 되나요? 그 국가가 어떤 지형학적으로 그 주변의 나라들이 어떤 그걸 갖고 있냐에 따라서 지정학이라고 봐야 되네. 지정학. 예, 지정학. 지오폴리틱스를 항상 중요하게 얘기하고요. 영상 틀게요. The Democratic People's Republic of Korea, or North DPRK. Korea, lies on a peninsula extending outward from Northeast Asia. 이게 얘기하죠. outward. 톡 튀어나왔다. 예. 동북아시아에 톡 튀어나와 있는 곳에 위치하고 있다. The country borders China and Russia to the north, the Republic of Korea to the south, and Japan across the sea to the east. 여기서 또 얘기를 하죠. 위에는 러시아가 있고 차이나가 있고 이 국경에 이렇게 여기는 세 개 나라가 있는 겁니다. 북한, 러시아, 차이나. 그 아래쪽에는 남한이 있죠. 그리고 더 아래쪽으로는 재팬 있습니다. 상당히 어 상당히 네, 혼란스러울 수밖에 없는 어떤 지정학적인 걸 갖고 있죠. North Korea's primary geographic challenge is securing its northern and southern borders. 그래서 가장 중요한 어, 안건이라고 해야 돼. 국가 생존에 제일 중요한 거는 이 노란 선, border. 항상 미국도 border line border patrol 하면서 항상 국경을 지켜야 된다고 하잖아요. 미국은 그나마 좀 조용한 편이죠. 근데 각 국가마다 국경을 지키는 게 가장 중요하긴 합니다. 근데 여기는 아래에는 남한 있죠. 위에는 중국 있고 여기 러시아 있고 해갖고 엄청나게 시끄럽죠. 또 바다를 건너서는 또 일본도 있고요. 가장 중요한 건 지정학적으로 봤을 때 이 경계선을 지키는 게 가장 중요하다. 안보를. From the threat of its much larger regional neighbors. 예. The Kema Plateau and Hamgyong Mountains 개마고원. comprise much of the northern border region. 여기는 개마고원이랑 잠시만요. 예, 이 개마고원이 이렇게 있고 함경 산맥이라고 하나요? 이쪽에 산맥이 이렇게 있어갖고 그리고 개마고원이 있어갖고 요 부분은 좀 그나마 지키기 수월하다고 해요. 사실상 그냥 방치까지는 아닌데 근데 지키기 수월하긴 한데 not unbreachable. 이걸 완전히 이게 방어가 불가능한
할 정도, 그러니까 이제 공격이 불가능할 정도, 완전 차단할 정도는 아니라고 합니다. 지키기는 좀 수월하긴 하지만 그렇다고 완전히 안 뚫리는 건 아니라고 해요. 그리고 요 부분, 중국과 국경을 맞대고 있는 부분은 상당히 vulnerable. 예. 여기 이렇게 강이 흐르잖아요. 그리고 아래쪽은 또 얘기를 하는데, 여기는 이제 여기 우리 산맥이 있죠. 산맥이 있어서 이 부분은 좀 덜한데 이 부분이 좀 더, 그래서 이쪽에 서쪽 부분 위아래가 지키는 게 얘네들이 신경 많이 쓴다 이겁니다. providing a strong but not unbreachable geographic barrier. 그쵸. 네. The Tebek Mountains run along the 태백 east 산맥. coast, limiting the potential for invasion from the sea. 태백 산맥은 다시 Border region, providing a strong but not unbreachable geographic barrier. The Tebek Mountains run along the east coast, limiting the potential for invasion from the sea. 그래서 태백 산맥은 이쪽에서 세력들이 왔을 때 그나마 여기 이렇게 못 올라오게 좀 막아주는 역할을 한다 이렇게 합니다. 요 부분. 근데 보면은 요 부분이랑 요 부분이 상당히 vulnerable 한 거죠. Since the time of earlier northern Korean kingdoms, including Goguryeo, the Dandong Shiniju Gap across the Yalu River in the northwest, and the wide Imjin-han River Valley in the south, leave the country vulnerable. 그쵸? 이 얘기를 하죠. 요 부분이랑 요 부분, 그 역사적으로 봤을 때, 여기 다시 요 부분이랑 요 부분이 역사적으로 고구려 때부터 보면은 되게 버너러블 했다는 겁니다. 지금 잘 뚫리고 역사적으로 고구려까지를 보면요, 이 대단하죠. 지정학적으로 봤을 때 항상 옛날 역사까지도 다 챙겨봅니다, 이 사람들이. Particularly with the lack of geographic barriers along the north-south axis. 그쵸. 위아래로. North Korea's mountains do provide ample hydropower, and the country has numerous natural mineral resources and coal. 그 산이 산지가 많아서 수력 발전하기 좋다고 하는데, 대신에 기후가 척박해가지고 농업 이렇게 하기가 너무 힘들다고 합니다. 예. 뭐 수력 발전하기 좋고, 그리고 그 천연자원이 많긴 한데 농업하기에는 개판이다 이렇습니다. Its terrain and climate limit agricultural activity. 네, 지형도 Given its larger 다 neighbors, 산이죠. North Korea has two core imperatives. It must secure its southern and northern borders via political accommodation, defensive lines, or outward expansion. 그래서 외국과 뭐 경제 협력까지는 아니고, 뭐라 그럴까, 교류를 어느 정도 하면서까지 동시에 방어까지 해야 되는 거죠. And it must engender a strong sense of national unity and exploit differences amongst its neighbors. 그래서 국가 내부적으로 이렇게 단합을 엄청나게 단결 막 해놓고, 그리고 외국에 이제 또 맞서야 되는 그런 상황이라는 거죠. To balance external political pressure. 밸런스. 네, 그렇죠. From the launching of the Korean War to the heavily fortified DMZ, from the exploitation of relations between 그래서 이런 것들이, to balance external political pressure. 그렇죠. From the launching of the Korean War to the heavily fortified DMZ, 그래서 보면 이게 전쟁도 일으키고 DMZ에다가 남북 모두 다 엄청나게 지뢰도 깔고 이렇게 했죠. 근데 지금 다 뭐 우리나라 쪽에서는 다 철수를 했는데, 북한은 하는 둥 마는 둥. 그렇죠. 걱정입니다. 그래서 이런 것들도 했다는 거예요, 북한이. from the exploitation of relations between China and Russia to the development of a nuclear deterrent. 그리고 보면은 핵무기를 하면서 전쟁도 일으키고 핵무기도 만들고, 그 일대에는 지뢰도 엄청나게 깔아놓고 방어를 하는 거죠. 그쪽에 장사정포도 엄청나게 깔아놓고, 그리고 중국과 러시아 사이에서 줄다리기 외교하면서
물자 같은 거 받아내고 그런 식으로 나오는 게 지정학적으로 나온다는 겁니다. 상당히 많은 국제 그 전략가들이 스트래토포를 그 지정학적 분석, 지오폴리틱스에 대해서 상당히 신뢰를 하고 있습니다. 그리고 조지 프리드먼 이 박사 이 대표분의 그 해안에 대해서도 이게 어디서 나오냐? 지오폴리틱스, 지오그래피, 지오폴리틱스. 네. 그래서 상당히 신뢰받는 연구 기관입니다. 네, 컨설팅이라고 해야 되나요? 네, 그렇습니다. North Korea's actions, in many ways, are shaped by similar constraints and pressures felt by its predecessor kingdoms due to its location and geography. 그래서 봤을 때, 이 고구려와 많이 닮아 있다. 그래서 고구려의 전쟁사 이런 걸 보면은 지금 이 지정학적 위치가 비슷하기 때문에 그 많이 겹치죠. 그래서 고구려가 과거에 했던 걸 보면은 이런 것들을 북한이 해야 하는 그런 어떤 상황에 놓여 있다 뭐 그런 겁니다. 그래서 이 스트래포에서는 이런 식으로 각 나라마다 이렇게 동영상을 해놨어요. 근데 안타깝게도 우리나라 영상은 없는 것 같더라고요 보니까. 아무튼 그렇습니다. 근데 한국 얘기를 사우스 코리아 얘기를 가끔 해요. 또 제주도 해군기지 관련해서도 9년 전에 영상이 올라온 게 있고요. 그래서 나중에 시간이 되면은 또 그거에 대해서 이제 우리나라 제주도 해군기지 9년 전에 올라온 영상 그것도 한번 제가 해설해 드리도록 할게요. 예. 그러면 다음에 또 봐요. 예. 오늘은 여기까지.